प्रकाश सखी रे आंबोरो पियो। देवकी जी क्षेत्र प्रकाश सखी रे आंबोरो पियो। आंबे यशोदा जीए जल सिंचिया। आंबे यशोदा जीए जल सिंचिया। नंद गोप आंबाना रखवाळ सखी रे आंबोरो पियो। नंद गोप आंबाना रखवाळ सखी रे आंबोरो पियो। પછી સ્ટેજ પર બહેનોને નહીં આવો એવી નમ્ર વિનંતી. બુદ્ધિહીન તનુ જાની સુમિરો પહેલેથી બોલો શ્રી ગુરુચરણ. આવો ચાલો હવે વચ્ચે કોઈ સરોજ નિજ મન મુકુર સુધારી વરનૌ રઘુપત વિમલ જસુ જોદાયકો ફલચારી બુદ્ધિહીન તનુ જાની સુમિરો પવન કુમાર
प्रतापवान जगवंत विद्यावान तुम्ही अति चातुर राम काज करिबे को नाथ रघुपति सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहाय रामचंद्र के काज सवाय लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर श्री रघुनाथ रघुपति की बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत सम भाई रस बदन तुम रोजस गाय हस कहि श्रीमति कंठ लगाय शंकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारद सहित हरीश जब कुबेर दिगपाल जाते कभी गोविंद नहीं सकेगा तुम उपकार श्री वही राम मिलाए राजपति तुम्हारो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान जोग सहस्र जो जग पर मानो जोता ही मधुर पद जान प्रभु मौत्रिका देवी कमान जल विरांगी गए जयजना दुर्गम काज जगत के देखे सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम कमाए होत नया तुम पैसा सब सुख नहीं तुम्हारी सरना तुम रक्षता हो आपन देश सारो आते तीनों लोक नाथ पिता भूत पिशाच संकट नहीं आए महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ाए वचन ध्यान जुगाए सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई नावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अष्टभर दीनों जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भक्त नाम को पावे जगम जन्म के दुख बिसरा अंत काल जगवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चितन धरे हनुमत से ही समस्त कर संकट कटे विपे सब पीरा जो सुन ले हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिना जो संतवार पाठ कर कोई छूटे बंधि नाश हो जो या पर हनुमान चालीसा होय सीति साधि गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेतन कीजे नाथन दैवानीरा तमय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सूरभो सियावर रामचंद्र की जय विलंबर हनुमान की जय कुड़िया
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु कुशलस्वा मरुतः वृष्णीमातरं शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवस्सुरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापशान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवादेव देवा यज्ञे देवा इन्द्रः देवा विभूषन् देवा विदेवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ભાગવત ભગવાન કી જય। આજે ભાગવત કથા 8મા દિવસમાં મંગળ પ્રવેશ કરી રહી છે ત્યારે આજના યજમાન શ્રી અશોક સુમિત્રાબેન ઠાકોરભાઈ ચૌધરી અને ઠાકોરભાઈ છોટુભાઈ ચૌધરીને વિનંતી આવો આપણે ભાગવત ભગવાન અને પૂજ્ય બાપુને પુષ્પમાળા અર્પણ કરીએ। આવો સુમિત્રાબેન અને ઠાકોરભાઈ। આજે હમણાં કઈ બોલવાનું નથી ઠાકોરભાઈ, બાપુ તો બોલશે પણ આજનો જે મહાપ્રસાદ છે એ એમના તરફથી છે। સૌ તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ ભાગવત ભગવાનને। શ્રી ઠાકોરભાઈ છોટુભાઈ ગામિત પૂજ્ય બાપુને પુષ્પમાળા અર્પણ કરશે। પ્રવીણ ભગતના ખાસ નજીકના સેવક છે। હવે જે બે નામ બોલું છું એ બહેનોએ શાંતિથી ઝડપથી આ દાદરથી ચડીને પેલા દાદરથી ઉતરીને પુષ્પ અર્પણ કરી જવાના। એ બહેનોએ પણ આવવાનું છે। આ દાદરથી ચડીને બીજા દાદર આપણે ઉતરવાનું છે। સેજ ઝડપ રાખજો બહેનો, એકબીજાની વાત નહીં જોતા। પોથીને અર્પણ કરીને પ્રદક્ષિણા ફરીને આપણે મંડળ સિવાયના બહેનો આવશો નહીં। આજે આ મંડળના નામ બોલ્યા છે બહેનો જ આવજો, બીજા બહેનો આજે આવશો નહીં ઉપર। આપણો સમય ઘણો જાય છે। કચ્છી મહિલા મંડળ અને સર્જન સોસાયટી મહિલા મંડળ મુસા, આ મહિલા મંડળની બહેનો જ આવો।
બંને મહિલા મંડળની બહેનો ખાસ સાંભળો. સૂચના એક છે આપણા માટે. આપણે આજે કચ્છી મહિલા મંડળ, બંને મહિલા મંડળ અને સર્જન સોસાયટી મહિલા મંડળ મુસા એ બહેનોએ નીચે આપણે આરતી ઉતારવાની છે. પણ એમાં એક ધ્યાન રાખવાનું છે કે જેમણે આરતી ઉતારી છે તેમણે ઉતારવાની નથી, તો પ્રવીણ ભગતની વ્યવસ્થા જળવાશે. કદાચ એક થાળી હોય ને 3 બહેનો પકડશે તો પણ ભગત રાજી રહેશે, પણ ઉતારી છે એ મંડળની બહેનો ન ઉતારતા એટલી નમ્ર વિનંતી છે. ને ખાસ એક આનંદના સમાચાર આજે કે ભગતને તો મૂંઝવણ હોતી જ નથી, પણ આજે સવારે મંદિરે પગે લાગવા આવ્યા ને ભેગા થયા તો ભગત આજે આ વિસ્તારમાં શું છે ભગત કે એ જ હું વિચારું છું. મેં કહ્યું એટલે કે કદાચ કઢી લાવવા ઈચ્છા છે એમ કહી. આજે યજમાન નથી, આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં જ એક ભાઈનો ફોન આવ્યો. પ્રવીણભાઈ કે ઠાકોરભાઈ જરાક ઉભા રહ્યો. સાઈડ પર જઈને વાત કરીને હસતા હસતા પાછા નજીક આવ્યા. મને ઠાકોરભાઈ કે મોહનથાળ આપવાનો છે. એક ભાઈએ ફોનમાં કીધું ઠાકોર આજે પ્રવીણભાઈ શું કરવાના છે કે કણી નહીં લાવતા, જેટલો આજે પ્રસાદ જોઈએ મોહનથાળ એ મારા તરફથી તમને આપીશ. આજનો પ્રસાદ માતાજીની દયાથી પ્રવીણભાઈને ઉભા ત્યાં જ આવી ગયો. અને ચિંતા જો માતાજી સાક્ષાત હોય તો જ આવા કામ થાય. એ તો ઘણીની ઓર્ડર આપવાની તૈયારી હતી. તો આપણે જે કથા સાંભળવા તરફ આગળ જઈએ આપણે વિનંતી કરીએ કે શ્રોતાઓને ભાગવત ભાગીરથીમાં આગળ વધારો. જય સિયારામ, જય ભાગવત ભગવાન. वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु मङ्गलं
ખોડિયાર માત કી નમઃ પાર્વતી પતે હર ગોવિંદ માં ખોડલ બિરાજમાન છે. માં ખોડલના ચરણોમાં પ્રણામ. આપણા બધાના હૃદયમાં એક પરમ ચેતના રમી રહી છે. એ ચેતનાને પ્રણામ કરી 8મા દિવસની
કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ. જોતા રે અમને જોડિયા રે સાચા સાગરના મોતી. એવા મોતી સમાન આપણને 9 દી આ કથા ગાવા સાંભળવા માટે પ્રાપ્ત થયા. ઠાકોર જન્મો ત્યારે ઈ સુખની સરાહનાની કોણ વર્ણન કરી શકે? એ હયાત લોકોએ ઠાકોરના આનંદને લૂંટ્યો. પણ ગઈકાલે સ્વયં આપણે બધાએ પરમાત્માની ઝાંખી જોઈ. આપણે બધા દેહ ભાન ભૂલ્યા, ડોલ્યા, નાચ્યા, આનંદ કર્યો. આજ આનંદ, આજ ઓચરંગ, આજ બધાના નેનોમાં ને સખી અમારા ગામમાં જ કંચન વરસ્યો મેઘ. કાલે આપણે સુખનો વરસાદ વરસ્યો, આનંદનો વરસાદ વરસ્યો. કારણ કે ભગવાન આપણા મહેમાન બનીને આવ્યા, માલિક પધાર્યા છે, ભગવાન આવ્યા છે. આહિર કોળ યવની પર નંદનો હોત હયાત, તો દેવકી તારો દીકરો તેથી કંસને હાથ કપાત. માં દેવકીએ તો જન્મ દીધો. નંદ બાબાના નેહડે ભગવાન આવ્યા, કાલે આનંદ કર્યો. આજે નીચ કથા ઉઠાવીને આગળ વધીએ. આવો કથામાં આગળ વધીએ. પેલામાં જોગ માયાને કાલી ઘેલી ભાષામાં એક ભાવ ગાય, માને લાડ લડાવી, અને પછી ભાગવત કથામાં આગળ વધીએ. जायो फर के रे माताजी तारे घे रमवा वेली आवजे माने करजे अंपर ने रमवा वेली आवजे माने करजे अंपर ने रमवा वेली आवजे माने करजे रमवावेली आवजे माने करजे अंपर में वेद छे ता जजवास छे ने आ वेद छे ता ते दे पगला के ता बेड़ियों ने हालवा दे पगला के ता बेड़ियों ने हालवा दे जैसे वाड़जे तारी વીજળી ભૂસી નાખજે તારા પગલા જાજર રોકજે તારી કેડીએ વાવણ રોકજે અને માવડી પાસે નાખજે ખાલી નાખજે સપના મિનાની આરતી માની વર્તું છે ત્યારે સાથે મળે. એવો આત્મેથી આત્મો માનો એવો આત્મેથી માતા
સવાર થઈ, પરમાત્મા રડ્યા. સુનંદાએ દોડીને જોયું છે કે ભાભીએ એક દીકરાને જન્મ આપ્યો છે, તે જ કોઈ બાળક જોયું છે. સુનંદા દોડ્યા છે. અહીંયા નંદ બાબા ગૌશાળામાં છે. સમાચાર આપ્યા, ભાઈ વધાય હો, ભાભીએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો છે. નંદ બાબા ખૂબ રાજી થયા છે. ગાયનું પૂંછડું માથા પર ફેરવ્યું છે. ગાયને વંદન કરી અને મહેલમાં આવ્યા છે. ભેટ સોગાદો ઉતારી અને કહેવાય છે કે સુનંદાને ભેટ આપી છે. સારા જ નંદાલયના બધા જ ભેગા થઈ ગયા. બહેનો, બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો, ગોપ ગોપી કુવારો બધા જ ભેગા થઈ અને પરમાત્માના જન્મને વધાર્યો છે. પરમાત્માને આવકાર્યા છે. આકાશમાંથી દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી છે. વાજિંત્ર વાળાને બોલાવી અને પરમાત્માને સંગીતની વધાઈ આપી છે. સંગીતના નાદ સાંભળીને બાકી હતા એ બધા નંદાલય આવ્યા છે. આખા નંદાલયને ઘેરી લીધું છે. કોણ વર્ણન કરે એ પ્રસંગને? નંદ બાબા અધીરા બન્યા છે. આજ નંદને આટલો વરત છે. અમારા વ્યાસ એમ કહે કે આજ નંદ હાલવા જાય તો પડી જાય છે અને દોડવા જાય તો દોડી નથી શકતા. એટલા ભાવ વિભોર બન્યા છે. શું કરવું, શું ન કરવું? દિગંબર અવસ્થામાં બેસે તો એને લજ્જા નથી આવતી. આવો પરમ યોગી સુખદેવજી મહારાજ. શ્યામ વર્ણનું શરીર છે. રાજન નંદને ત્યાં ભગવાન બ્રહ્મે દીકરો થઈને જન્મ્યા છે. આપણે ત્યાં દીકરાને ત્યાં દીકરો જન્મે, આપણે વધાઈ કરીએ, આજુબાજુ જાણ કરીએ, કોઈ નાની નાની વસ્તુ લઈને બધાને ભેટ ધરે, ભેટ મોકલાવે. નંદ બાબાને એમ થયું કે મારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ, હું તો ગોવાળ છું, મારે તો ગાયોના દાન કરવા જોઈએ. અને 9 લાખ ગાયો નંદ બાબાના નેહડે, એવું આપણે બેનો મહિલા મંડળમાં ગીત ગાય, એમાં ગાય નંદ બાબાને ત્યાં 9 લાખ. હવે 9 લાખ ગાયો હોય તો એની ગૌશાળા કેટલી મોટી હોય? 9 લાખ ગાયો હોય તો એના છાણના હુંડલા ક્યાં નાખવા જવા? 9 લાખ ગાયો હોય તો એના દૂધણાના ગોળા કેટલા હોય? વલોણા કેટલા રાખવા પડે? 9 લાખ ગાયોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. નંદબાએ વિચાર કર્યો, 9 લાખ ગાયો મારા નેહડે છે, લાવ થોડી ગાયના દાન કરું. અને ગાયો તૈયાર કરી છે. ચાંદીની ઝાંઝરીઓ પહેરાવી છે, સોનેથી શીંગડી મઢી છે, લલાટમાં ચાંદીનો ચાંદલો. એક બ્રાહ્મણના ભાગમાં 10,000 ગાયો જાય. એમ 2 લાખ ગાયોનું દાન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. 2 લાખ ગાયો તૈયાર કરી. એક બ્રાહ્મણના ભાગમાં 10,000. પછી લાઈન લાગી જાય. બ્રાહ્મણો રાજી થતા થતા પોતાના ભાગમાં આવેલી 10,000 ગાયો લઈને જાય છે. અને એક બ્રાહ્મણ ગાયો લઈને જાય છે વ્યાસ ભગવાને કે, પણ ઘરવાળી ગોરાણી ફળીઓ વાળતા હતા ને, એને જોયું કે આ ગાયોનો ગુવાળ કોણ છે? પછીથી આ તો ઘરવાળા જ છે. એટલે બ્રાહ્મણ લોટ લેવા જાય, કોઈને ત્યાં માધુરી કરવા જાય, માધુકરી કરવા જાય. અને આ ગાયનું ધણ વાળીને આવ્યા ક્યાંથી? ગોરાણીનો હાવરનો હેઠો પડી ગયો કે ગોરને આવવા જ ગયો. પછી વાત ગોર આવ્યા, આખી ગાયો ઘેરી લીધેલા, કારણ કે 10,000 ગાય ને વચમાં ગુવાળની જેમ એક બ્રાહ્મણ દાનમાં આપી છે. આપણા ભાગમાં 10,000 ગાયો આવી ને એ લઈને આવ્યો છે. કે 10,000 ગાયના છાણવા હિંડા કોણ કરે? તમારું કરવું, છોકરાઓનું કરવું, ગાયનું કરવું. આ 10,000 ગાયો તો માથાનો દુખાવો થાય. આ પરોજણ વધી. બ્રાહ્મણ હોશિયાર હતો કે જો વાતને કાઢી પાડવી હોય તો વચલો રસ્તો કાઢવો પડે. કીધું ગોરાણી જરીક કાઢી દે, તાર ભાઈને બહુ જમીન છે, ચિઠ્ઠી લખીને મોકલાવી દે કોક ભેગી. તાર ભાઈ આવે અને આમાંથી 5,000 ગાયું લઈ જાય તો બરોબર છે, રાખો. બ્રાહ્મણને કીધું તો તમે બેહો, કેસર વાળું દૂધ પાવ તમને, હારા સમાચાર ને હારા હકમ લઈને તમે આવ્યા. નંદ બાબાએ બધાને રાજી કર્યા છે. નાંધી શ્રાદ્ધ કરી છે. બ્રાહ્મણો યાચકો બધા આવે છે, કોઈને રત્ન, કોઈને માળે, મોતી, બધું આપે છે. એક દીકરાને ત્યાં દીકરો જન્મે, બાપ દાદો બને, માં દાદી બને.
દીકરી માં બને, દીકરો બાપ બને. બાપ બન્યો એને બાપ બનવાનો આનંદ હોય, અને જે બાપ દાદો બને ને એ સોફામાં બેઠો બેઠો રાજી થતો હોય કે મારે ઘેર વ્યાજ આવ્યું. 11 રુદ્ર ભગવાન શિવ ભોળિયા નાથને એમ થયું કે લાવો કાનોડાના દર્શન કરવા જવું જોઈએ. અહીંયા એક વાતની ચોખવટ કરું કે ઘણી જગ્યાએ અમુક સંપ્રદાયોમાં એવું માનવામાં આવે છે કે શિવનું નામ ન બોલાય. તમે કૃષ્ણની પૂજા કરો તો શિવ ભેગી શું તકલીફ છે? અહીંયા પ્રસંગ બતાવ્યો છે કે ભોળોનાથના દર્શન કરવા આવે, કૃષ્ણ જન્મે શિવ દર્શન કરવા આવે, પણ આપણે તકલીફો ઊભી કરી છે. એને શિવ નામ બોલી ન ફાવે. એ સમાજ કપડાં સીવરાવા જાય, સામે કોઈ મળે ને પૂછું ને કે ક્યાં જાઓ છો, કપડાં સીવરાવવા એમ ન બોલે, સીવરાવામાં શિવ શબ્દ બોલાય એ તકલીફ. ભગવાન શ્રાવણવદ આઠમના દિવસે જન્મ્યા, નોમ ગઈ, દસમ ગઈ, 11સ ગઈ, અને દ્વાદશીના દિવસે 12સના દિવસે ભોળિયોનાથ દર્શન કરવા આવે છે. આવો પ્રસંગ રામચરિત માનસમાં પણ આવે અને ભાગવતમાં પણ બતાવ્યો છે કે રામ જન્મ્યા ત્યારે પણ મારો ભોળોનાથ ગયો, અને કૃષ્ણ જન્મ્યા ને બાપ ત્યારે ભગવાન શિવ ગયા છે. પણ માએ જોયું છે કે જોગી છે, વિકરાળ છે, મારો બાળક કદાચ ડરી જશે, રડી જશે, બી જશે, અને ઘણે સમયે સંતાન થયું છે, માં સાચવે તો. ભોળાનાથ કહે દર્શન થાય એવું લાગતું નથી, કંઈક કરવું પડશે. સંસારીને ત્યાં એક દીકરો જન્મે ને બહુ રડે, પછી એની દાદી રમાડે, ઘરમાં ફૂઈ હોય તો ફૂઈ રમાડે, દાદો રમાડે, રવિવારનો દિવસ હોય તો છોકરાનો બાપ એને લઈને રમાડે, પણ છોકરો છાનું ન રહે પછી શું થાય ખબર છે? છોકરાની માં હોય ને મમ્મી, એ છોકરો લઈ રમાડે, છાનું ન રહે, તો દીકરી પોતે રડવા લાગે. અને પછી મા દીકરાને રડતા સાસુમાં જોવે એટલે પૂછે બેટા શું થયું? કે મમ્મી કંઈ થયું નથી, પણ આ લાલ્યો છાનો નથી રહેતો, એ ધાર્યો નથી, ભૂખનું રડે છે, એને કાંઈક થાય છે મને ખબર. તું નહોતો ધાવતો, છાનો નહોતો રહેતો ને, તારું દુઃખ નહોતું જોવાતું, મને એમ થતું કે એક દૂધનો ઘૂંટડો મારો છોકરો ભરી લે તો નિરાતે નીંદર આવી જાય. બાપ, એક દૂધનો ઘૂંટડો તું ન ભરતો, તું ભૂખો રહી જાતો, મારો જીવ બળતો, અને તારા માટે હું રડતી, મારો દીકરો ભૂખો છે. એ જનેતા વહુ ને છોકરો જમી લે અને વાટ જોઈને બેસે ત્યારે માનો કાળજું બળી જાય કે બેટા હું ભૂખી રહીને તને જમાડ્યો છું, અને મારો સમય એવો આવ્યો એક રોટલી માટે મારે વાત જોઈને બેસવું પડે છે. ભાગવતનો કૃષ્ણ કહે છે, રામાયણનો રામ કહે છે, તમારી પાસે તમારા જીવનમાં, તમારા ઘરમાં તમારા મા બાપ હોય તેનું જતન કરજો, એનો ખ્યાલ રાખજો, એનું ધ્યાન રાખજો, સાથે બેસીને જમજો, એની પાસે બેસીને 5-10 મિનિટ તમારા વડીલને આપજો બાપ, એને સંતોષ મળશે, એને આનંદ થશે. માં રડવા લાગી. પછી 2-4 બાઈઓ આવી. આજે હમણાં કથા શરૂ થઈ, તમારે આહિર સમાજની 2-4 બા એ દેવકીએ જન્મ દીધો, બાપા તમારા નેહડે મારો વાલો મોટો છે, આવતા રહ્યો, એક ફૂલ મૂકવા મારા ભાગવત લે. આવો માવડી ગયો, મારી વ્યાસપીઠ તમને બતાવે છે બાપ. વિયાવો ઉપર ફૂલ આપો. અમે મયારા રે ગોપા પોથી માથે ફૂલ. હે મારે મયી વેચવાને જાવા મયારા રે હે મારે મોઈ વેચવાને જાવા
એ નંદ કિશોર માગે છે ગામડી. હે મારે દાન દેવાને દેવા ગોકુળ ગામના. હે મારે માઈ વેચવાને જાવા બયારા રે ગોકુળ. અમાર કાઠિયાવાડી લટકો છે બાપ. હે મારે મળી વેચવાની જાણ મયારા રે ગોકુળ ગામના. યશોદા રોવે, લાલો રોવે. 6 દિવસનો છોકરો રોવે છે. 5-7 બાયું આવી. યશોદાને કીધું છાની રે બાપ. તો કે માડી બહુ રવે છે, છાનું નથી રહેતો, ધાવણ નથી લેતો, રોવું છે, મને રોવું આવે છે. અને ત્યારે અમારો મજાદારનો કવિ કાગ બાપુ પોતાનો ભાવ લખે છે ભગવાન કૃષ્ણ માટે. કેવું લખે છે? આવો બાઈ બેનડી કરો ધૂળ મૂઠડીને. ડોશી પુરાણ બતાવ્યું કે છોકરો રોવે તો એને નજર લાગી હોય, એની નજર ઉતારવી પડે. અને મારો કાગ બાપુ લખે આવો બાઈ બેનડી અને કરો ધૂળ મૂઠડી. બીજી કોઈ નજરું દોરો મંત્રીને લાવો રે નડીવાળો બાવો આવ્યો ઓજી. માતાજી કહે છે દીવે મારો મારો રે દાઢીવાળો કોઈ નજરૂનો દોરો મંત્રાવીને લાવો, કોઈ દૂરો કરાવી આવો, કોઈ તાવીજ કરાવી આવો, કોઈ ભગતને લઈ આવો. આ કઈ ભગત પીછી લઈ નહીં બેઠા, આ તો ભાગવતમાંની પીછી આવી છે બા. તમારું નાનું છોકરું રડે, ન સૂતું હોય, કાંઈ જરાક ઢીલું પડી ગયું હોય તો તમે ભગત પાસે આવો છો. ભગતની પીછી નથી, મા ખોડલની પીછી નથી, આ તો મારા કાળિયા ઠાકરની પીછી છે. મોર પીછી મારા કાળિયા ઠાકરની છે. અને ભગત એટલું જ કે હે કાળિયા ઠાકર, આ મોર પીછથી તું શાંત થઈ જાતો હોય, તારા દરદ મટી જાતા હોય તો હે કાનુડા તારું નામ લઈને પીછી. તો કાંઈ બીજું બોલે મને નથી આવડતું. હા તો હું એવું માનું છું કે ભગત કાળિયા ઠાકરને એમ કે હે કાળિયા ઠાકર તને સારું થાય એમ તારે પીછાથી પીછી નાખવું, નાને બધું સારું થઈ જવું પડે, બાળક રમતું થઈ જાય. અને પછી ધીરે ધીરે બાળક રડતું બંધ થાય છે અને કથા એવી આવે છે કે ઘોડોનાથ ભગવાનનું દર્શન કરે છે. ધન્ય ધન્ય દુનિયા છે. પણ માએ ઘોડાનાથનું રૂપ જોયું ને પછી માને એમ થયું કે કદાચ બધું દાન દક્ષિણાને બધું આપીએ છીએ એટલે કોઈ બાબો ભૂલો પડી ગયો છે માંગવા માટે, બહુ કદરૂપો દેખાય છે. એટલે ઈશારો કર્યો, હોનાની થાળી લાવો, થોડાક સોનામોર વસ્ત્રો બધું મૂકો, કુબેરનો ખજાનો ખડકી દઉં, ઈ બાવો છે. હું તારી સોનામોર લેવા નથી આવ્યો, તારા વસ્ત્રો લેવા માટે નથી આવ્યો, તારી દક્ષિણા લેવા માટે નથી આવ્યો. અને ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો ભાવ લખે છે. કેવું લખે છે? हो ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया पाया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में
जोगी आया देव तेरे अलग जगाया हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 मैं प्यासा दौलत का नहीं हूँ, मैं तो दर्शन का प्यासी हूँ, इसलिए आया हूँ माँ। मैं कुबेर हूँ, मैं भंडारी हूँ, हे माँ। पंच बार परिक्रमा की श्री नाद बजायो, अब बाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। पंच बार परिक्रमा की श्री नाद बजायो, अपने लाल को दर्श करा दे, मैं दर्शन को आयो। नगर में जोगी आया तेरा तेरे अलग जगाया हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ એકાંતે મળ્યા, તાર લાગ્યો છે, શિવ રાજી થયા, ભગવાન કૃષ્ણ રાજી થયા કે ભગવાન શિવ મારું દર્શન કરવા આવ્યા, આનંદ વ્યક્ત કર્યો. અહીંયા બધાને કીધું છે કે ભાઈ બધા બહુ જોવા આવે છે, લાલો ગભરાય છે, એટલે બધા ઓછા જોવા માટે આવે એ માટેનું પારણું અંદર રાખે, બહાર નહીં રાખે એવી સૂચના આપી. બધા ખ્યાલ કરજો. આમ નંદ બાબાએ પેંડાનો ડબ્બો લીધો, ગાડું ભર્યું, ગાડું ધીરે ધીરે હકાયું છે. આ બાજુ નંદ બાબા કંસના કચેરીમાં પહોંચ્યા છે. તો સામાન ઉતાર્યો, પછી ડબ્બો લઈ અને નંદ બાબાને આપ્યો કે લ્યો જરા ગળ્યું મોઢું કરો. એટલે કંસે પેંડો ખાધો, કોઈ કાં તો કેસર ઇલચી વાળા છે કંઈક, હા. અને તઈ કંસને એમ થયું કે આજકાલ આને બહુ અનાજ પાક્યું લાગે છે, જાજુ અનાજ થયું એટલે રાજી થઈને પેંડા લઈને આવ્યો છે. અને કંસે પૂછ્યું કે બહુ જાજુ અનાજ થયું છે, તમે બહુ રાજી થઈ ગયા? ના ના, અનાજ તો એટલું જ થયું છે, પણ બધાના આશીર્વાદથી અને ભગવાનની કૃપાથી મારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે, એટલો પેંડો કડવો લાગ્યો. પેલા મીઠો લાગ્યો, કડવો લાગ્યો, હવે પેંડો એને કડવો લાગ્યો, કારણ કે યાદ આવ્યું આઠમો તારો કાઢશે, આન્યા તો નહીં એ મનમાં રાસકી કરે છે. આખી કચેરી ધ્રુજી ઉઠી છે કંસની. પછી આગળ આવું કરીને કોકડો કરી નાખ્યો, મોઢામાં રાખ્યો નહીં પેંડો. મીઠો કડવો વેર ભાવના છે, વિચારધારા નબળી છે. વસુદેવજીને મળવા જાય છે કંસને કર ભરી. નંદ અને વસુદેવ બે મળે છે. અહીંયા વસુદેવજી નંદ બાબાને કહે છે કે મારું મન બહુ ગભરાય છે, મને સારું નથી લાગતું, મારું અંગ ફરકે છે. અને આદેશ આપવામાં આવ્યો જા જઈને બાળકને મારી નાખજો. અને બીજો એક કારસો એવો કરેલો કે કંસને ચિંતા થયા પછી કંસે એવા માણસો મોકલાવેલા કે ઘરે ઘરે જવાનું અને જન્મેલા બાળકો, મહિના સુધીના બાળકો, એ બધા જ બાળકોને મારી નાખવાના, છોકરાઓને મારી નાખવાના, છોકરીઓને છોકરાઓને મારી નાખવાના. આવું કંસે એક કલહ ઊભો કરે છે. એટલે ઘણા એવો પ્રશ્ન કરે કે બાપુ ગોપીઓનો ઉલ્લેખ બહુ આવે કથામાં. ગોપીઓ ભેગો કાનુડો રાસ રમે, ગોપીઓ ભેગો રમે, ગોપીઓ ભેગો વીણા વગાડે, પણ ગોવાળોનો ઉલ્લેખ ઓછો આવે. કારણ એટલું જ હતું કે વીણી વીણીને મારી નાખ્યા હતા ને, એ ગોવાળિયા ઓછા હતા.
ગોવાળણી જાજી હતી આ કરવા ગયા તે બાજુની બાજુમાં નાનું છોકરું રોતું હશે ને એને ઘોડિયામાં નાખ્યું ને પછી બેન હાલરડું ગાતી હતી. તમે કયો તો જ કહો, સાંભળવું છે? એટલે બેને હાલરડા ચાલુ કર્યા ને એટલે હું ઊભો રહી ગયો ઓહરીમાં. મેં તો હાલરડું સાંભળવા દે, ગમે ત્યાં ઠપકારવા કામ આવે. અને બેને હાલરડું ગાયું, હાલુ લુલુ હાલ્યો તારો બાપ ટાલ્યો, હાલુ લુલુ હાલ્યો તારો બાપ ટાલ્યો. હવે દોરી તૂટી જાય તોય ઓલો ન હુવે. પછી મેં વિચાર કર્યો અને બાપ આવે તો મારે માથું જોવું છે. હાલ્યો છે શિવાજી હેજી માતાજી જમાઈ સુલાવે માટે આ દેશમાં જેણે ભગવો લહેરાવ્યો એ શિવાજીની જનેતાને મારે વ્યાસપીઠ વંદન કરે. કારણ આજ પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી શિવે રામ લક્ષ્મણની જ વાત રે. શિવ રામ લક્ષ્મણ હે જે કાળને ઘણી રાતે, હે જે કાળને ઘણી રાતે વિજ્ઞાને કીધું છે કે માના ઉદરમાં ગર્ભ હોય ત્યારે જનેતા જેવો ભાવ વ્યક્ત કરે, જેવું મનમાં વિચારે એવા રંગસૂત્રો બાળકના સંસ્કારમાં બને છે. એ જન્મતાની સાથમાં આમ હાથ કરે, આમ બે નામ મોટી ગાયું ને બોલતો મેં પૂછ્યું કે આ છોકરાના હાથમાં કાંઈ ખામી છે? મને કે બાપુ કાંઈ ખામી નથી, પણ પુષ્પ આવ્યું ને તો અમે એને મારી ઘરવાળી અમે 9 વાર જોયું. 9 વાર જોયું, ત્યાંથી ઓલો આવ્યો ત્યાંથી જ બોલવા માંડ્યો, ઝૂકેગા નહીં, મોટો થવા દે, વૃદ્ધાશ્રમ ભેગા ન કરું તો મને કહેજો, ઝૂકેગા નહીં. અને યશોદા ઘોડા છે ને એટલે બધું કામ કરવા લાગ્યા. એને એમ જો દેવી આવી છે, હાલરડા ગાય છે, અને પછી દોરી હાથમાં લીધી. કેવું પારણિયું બંધા ગાવ છો ને મહિલા મંડળમાં? જય ભાઈ. કનૈયો બહુ હોશિયાર, પોઢી નો ગયો, પણ એક આંખ જરી ઉંચકાવે જોઈ લીધું કોણ છે. શિક્ષિત રાજા પૂછે છે કે મહારાજ પૂતના આવી અને ભગવાને આંખ કેમ બંધ કરી નાખી? કંઈક ભગવાન એવું વિચારતા કે દૂધ પીવા માટે આવ્યો પણ પેલા કોળીએ ઝેર આવ્યું એટલે ભગવાને આંખ બંધ કરી દીધી.
અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે ભગવાને પૂતનાને જોઈને એટલા માટે આંખ બંધ કરી નાખી કે જો ખુલ્લી રાખીશ ને તો અવિદ્યા છે બળીને ભસ્મ થઈ જશે, તો કાર્ય નહીં કરી શકે. એટલે ભગવાને આંખ બંધ વિચારતા હતા કે આને સ્વર્ગમાં મોકલાવું કે નર્કમાં મોકલાવું. આંખ ખુલ્લી રાખવું તો જરાક તકલીફ થાય, એટલે આંખ બંધ કરીને વિચારતા હતા સ્વર્ગમાં કે નર્કમાં. કેટલાય બ્રહ્માંડો છે અને જો ઝેર પીવું તો મારા કેટલાય બ્રહ્માંડો ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય. એટલે ઝેર પીવું કે ન પીવું એ નક્કી કરવા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી છે. એક વાત મને બહુ સરસ ગમી. વ્યાસ ભગવાન જે કથા લખી સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજન, આ પૂર્વે બલિ રાજાની દીકરી એવો ભાવ થયો ભગવાન પર કે આવો મારો પુત્ર હોય તો કેટલું સારું. ભગવાન પર પુત્ર ભાવ જાગ્યો. પણ જ્યાં વામન વિરાટ થયા અને 3 ડગલામાં બધું લઈ લીધું બલિનું, અને ત્યારે રત્નમાલાએ કીધું આવાને તો ઝેર આપીને મારી નાખવા જોઈએ. એ ઝેરની ઈર્ષ્યા આંખમાં વરસતી હતી અને બીજા જન્મમાં પણ પૂતના બનીને આવી, પણ ઓલી વાસના ન મટી. મન મરે માયા મરે મરમર જાય શરીર. એટલે ભગવાન કે મેં આંખ બંધ કરી દીધી. ભગવાન કહે હું તો યોગેશ્વર છું. ભગવાન કહે હું રાજેશ્વર છું. અને છેલ્લી વાર ભગવાને આંખ બંધ કરી અને ભગવાને નક્કી કર્યું કે આને જીવતી રાખું કે આનો મોક્ષ કરી નાખું. એ નિર્ણય લેવા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી દીધી છે. આ તો જગતનો બાપ છે. વલ્લી સ્ટેજ બોડી ડાયરેક્ટર, વી આર એક્ટર્સ. આપણે રંગમંચના કલાકારો છીએ. મારો વાલો જેમ રમાડે, જે નાટક કરાવે, જે અભિનય આપે, આ સ્ટેજ પર આપણે અભિનય કરવો પડે. એવો તમારો અને મારો સંસારનો આ જીવન છે બાપ. આવી અવિદ્યાએ પોતાની છાતીએ કાલકૂટ નામનું ઝેર લગાડ્યું છે કે જે બાળક છાતી મોઢામાં લે, દૂધની જગ્યાએ ઝેર આવે અને બાળક મૃત્યુ પામે. અહીંયા મારો કાનુડો એમ કહે કે પૂતનાને ક્યાં ખબર છે, જે રાણાએ ઝેર મોકલાવ્યા એ મીરાની વાટકી મેં અમૃતની કરી, તો પૂતનાનું ઝેર મને અડી શકે? એટલે ભગવાન આંખ બંધ કરી અને ધીરે રહી. પૂતનાએ કીધું કે મારું કામ હું કરું, અને ભગવાનને પારણામાંથી કાઢ્યા છે. તો પણ અવિવેક થાય અને ભગવાને છાતી મોઢામાં લીધી. પણ ભગવાન કહે કે હવે મારું ઐશ્વર્ય ન બતાવું તો પૂતનાને કેમ ખબર પડે કે આની માથે 52 ગજની ધજા લહેરાવાની છે. સ્વયં દ્વારકાધીશ છે. અને ભગવાને ધીરે ધીરે પોતાનું વજન ભગવાનને મારવાની કોશિશ કરે. ભગવાને કાંઈ ખાતું નથી. પછી ભગવાને વિચાર કર્યો કે હવે ઉપરથી હેઠી પછાડ. પણ આટલું મોટું શરીર એનું થયું. ભગવાને વિચાર કર્યો જો મારા ભૂકોડિયામાં નાખું ને તો મને નુકસાન થાય. એટલે ભગવાન કે જગ્યા નક્કી કરી લો. એટલે મથુરાની બાજુમાં એક સુંદર મજાની થોડી વાડી જેવું હતું અને 18 કિલોમીટરનો એરિયા હતો. એવો સુખદેવજી એટલો મોટો એરિયા અને ઉપરથી પડતી મૂકી 18 કિલોમીટરના એરિયામાં તો એ હમાણી આટલું વિકરાળ સ્વરૂપ હતું. અને ભગવાન છાતી પર બેઠા બેઠા રમતા હતા. પ્રચંડ અવાજ આવ્યો. આ બાજુ નંદ બાબા આવતા હતા. બધા ધ્રુજી ગયા, ગભરાઈ ગયા. યશોદા આવીને જોવે, પારણામાં કાનુડો નહીં. એ બધા ભેગા થઈ ગયા. કાનુડો ખોવાઈ ગયો, કાનુડો ખોવાઈ ગયો. કોઈ કાનુડાને લઈ ગયું કરીને બધા ભેગા થયા. કાનુડાને ગોતવા મળ્યા. એમાં નંદ બાબા આવ્યા. નંદ બાબા કે વસુદેવ કહેતા હતા મને કોઈ ઉત્પાત હશે કે 2 ફૂટના દાંત દેખાતા હતા પૂતના. અને આટલી વિકરાળ કાયા પર કાનુડો એક મેચનો જ દેખાતો હતો. પણ એક મેચનો કાનુડો કહેતો હતો હમ કિસી સે કમ નહીં. યહી કાનુડા ઉપર બેઠો બેઠો રમે છે. બધા એ કાનુડાને લઈ લીધો છે. યશોદાએ છાતી લગાડ્યો છે. પૂતનાને ભગવાને ત્યાં મોક્ષ ગતિ આપી છે. કાનુડાને લઈને આવ્યા છે. પછી તો જમનાનું જળ માથે નાખ્યું છે. કાનુડા નવરાયું છે. 4 ચોકની ધૂળ લાવીને માથેથી ઉવારી નાખી દીધી છે. ગૌશાળામાં લઈ જઈ ગાયનું પૂછડું માથે ફેર્યું છે. રાજ મારા દીકરાને કોઈ અવિદ્યા લઈ ગઈ છે. આમ ભગવાનને પારણામાં ઉઠાડ્યા છે. હવે બંદોબસ્ત કર્યો છે. પણ દીકરો આવ્યો છે એટલે રોજ સારું ભોજન ને બધાને રોજ આનંદ કરાવે. પણ હવે નંદ બાબાએ પાબંદી મૂકી દીધી. બધાએ આવવાનું નહીં, રસોડું બંધ કરો, હવ હવની ઘેરે ખાઈ લે.
કારણ કે આ બધું અજાણ્યા છોકરું દેવાય ગયું. માં હવે ભૂલ નહીં કરું. કાનાના પારણામાં સુવાયેલો છે. 2-4 દિવસ થયા. હવે કોઈને નાચવાનું નથી મળતું, નથી લાલાનું દર્શન થતું, નથી સારું ખાવાનું મળતું. આરાધી પૂરા થાય પછી તો મગને રોટલા જ ખાવા પડે. ભગત એ ભગત આરાધી પૂરા થાય પછી મગને રોટલા જ ખાવા પડે. આપણે બધા જ એમાં છે ગયો બાપ. હારાથી પૂરા થવા આવ્યા તરત કાનુડાએ દોડ કર્યો કે હું સુઈ ગયો. અને દત્ત મહારાજે જોયું યશોદા ઈશારો કરો મર્યાદા જાળવે છે, દૂરથી જોવે છે, ઉપર એક હાથ છે. અને એ કીધું જે કરવું એ કરો, બધું મારે સંભાળવાનું છે. પછી આ સંભાળ કરતી કરતી નિંદ્રા મામા પ્રવેશ કરી ગયો. માં હોઈ ગયો, કાનુડો જંગી. પણ હવે વિશ્વાસ આવી ગયો છે ગર્ભને. એટલે બધી રસોઈ કરીને જમવાનું નથી રોકવાનું, આવો. પણ હવે ખીલ્યું કે 11 માળામાં ભગવાનનું નામ લેતા હતા અને મંત્ર ભૂલાઈ ગયો, આવ્યો નથી. અને આંખ બંધ કરી અને માળા ફેરવવાનું ચાલુ કર્યું. કનૈયો કે તું માળા ફેરવ, હું ખીર ફેરવું. આવ્યો કનૈયો, ખીર પૂરી ખાવા લાગ્યો. હવે જ્યાં 11મી માળા પૂરી થઈ, પણ આ વખતે થયેલું શું, બહુ કંટાળો આવ્યો ને એટલે બધું જ દૂધ ને બધું ઘી બધું નાખી દીધેલું ડાબી. હેરિકોટ જેવી ખીર તૈયાર થઈ, એકદમ ચીકણી. અને જ્યાં ગર્ભની આંખ ખુલીને કાનુડો ખાતો થોડો ભાગ વાગ્યો તો લફડ્યો. કારણ કે ખીર બહુ ચીકણી હતી, લફડ્યો ને એમાં ગર્ભ દોડ્યા. પછી બાપુની ખીર પીધું ને કે બાપજી બિલાડું હશે, બાકી મારો છોકરો ખીર નો ખાય. આ કોણ છે? યશોદા કે મારો છે. અને પછી તર્ક મહારાજે યશોદાને આપ્યો છે. આખો ખીરથી રડાયેલો કૃષ્ણ ગંગા જમુનાના નીર લીધા, તાંબાકુરી મૂકી છે. ગોપીઓ જેને સિંચન કરે, ધીરે ધીરે ભગવાનને સ્નાન કરાવે. અને ભક્તો લખે છે, કેવું લખે? Thank you.